హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. ఈ రోజు మనం వచ్చేసాము ఘానాపూర్ గట్కేసర్లో ఉన్న కొమ్మూరు ప్రతాప్ రెడ్డి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీకి. సో వీళ్ళకి 2 క్యాంపస్లు ఉన్నాయండి, కేపీఆర్ ఐటీ అండ్ కేపీఆర్ ఐటీ కాలేజెస్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్. ఆల్మోస్ట్ ఇది మనకి 22 acres లో చాలా సువిశాలంగా ఉంది. సో మరి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఫ్యాకల్టీ, స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ మాటల్లోనే మనం తెలుసుకుందాము, పదండి. ఇప్పుడు మనతో పాటు కేపీఆర్ఐటీ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి డీమ్ ఆర్ఎండి రామ్మోహన్ గారు ఉన్నారు. నమస్తే సార్. నమస్కారం అండి. సార్ ఎలా ఉన్నారు? ఫైన్ మేడం, హౌ ఆర్ యూ? సో నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. సో ఇప్పుడు దాకా మేము ఈ కాలేజ్లో చాలామంది స్టూడెంట్స్ తోటి, ఫ్యాకల్టీతో కూడా మాట్లాడాము. సో ఈ కాలేజ్లో ఉన్న చాలా ఫెసిలిటీస్ గురించి చెప్పారు. సో మేము తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు, అంటే స్టూడెంట్స్కి అండ్ అలాగే ఫ్యాకల్టీకి ఎట్లాంటి రిలేషన్ ఉంటుంది? ఇక్కడ రిలేషన్స్ ఫ్యాకల్టీకి స్టూడెంట్స్కి చాలా కార్డియల్గా ఉంటాయి మేడం. వి అంటే ద స్టాఫ్ ఎంకరేజ్ ద స్టూడెంట్స్ టు థింక్ ఎ లాట్ ఇన్ ద ఇంజనీరింగ్ డిసిప్లిన్స్. ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ engineering education is imagination. We cannot think of engineering education minus imagination. So we encourage the people to appreciate a concept, to understand it critically, and then to express the same. So in the process, we encourage them to lot many activities. So we have very good and cordial relations between the staff and students. In fact, I'm very proud of it. సో అంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పండి సార్. అంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా ఉన్నారు మీరు. సో చాలా చేసుండి ఉంటారు ఇప్పుడు దాకా. సో వాటన్నిటితో కంపేర్ చేస్తే కేపీఆర్ఐటీలో ఏంటి స్పెషల్, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి? One is we don't put any kind of academic pressure on the students. We encourage them to come out with new ideas, to come out with the logical reasoning, expressions, and a clear communication. And we don't subject them to any kind of harassment. Only when a student is free to think, only when he is allowed to think freely and express himself clearly, only then can his ideas come out. That's what research is all about. If a student is subject to pressure, either academic or otherwise, he cannot think freely, he cannot also express freely, in which case the very purpose of education is lost. సో ఇప్పుడున్నటువంటి స్టూడెంట్స్లో చాలా మంది కూడా అంటే ముందులాగా స్టడీస్ అదంతా కూడా మారిపోయింది సార్, అంతా ప్రాక్టికల్గానే నడుస్తుంది. మీ దగ్గర కూడా చాలా ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించి. సో అసలు వాళ్ళు నేమ్స్ చెప్తుంటే ఓకే ఇంత డెవలప్ అయిందా అని మాకు అనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, స్టూడెంట్ ఫ్యూచర్కి ఎలా ఉపయోగపడతాయి అంటారు? Okay, madam. Here we have few BTech programs, mostly BTech CSE. One is BTech Artificial Intelligence and Machine Learning. We have a BTech in ECE. We also have a BTech program in Civil. We have seen computers developing at a very fast rate. Honestly speaking, this kind of environment I have not seen during my education days. The intelligence of students is going up day by day and also from batch by batch. It is a positive sign. Nowadays, I am finding the students to be very energetic, dynamic, and I think sky is the limit for their imagination. So in this college, this is a BTech program. This is at an undergraduate level. So we expose the students to almost all the concepts in engineering. Because the computer science discipline is growing at a very fast rate, they are also introduced the new concepts. Say for example, quantum computing is there. That is something which I have not heard of during my education days. Okay, it is gaining very very high popularity. In fact, the principles of quantum engineering will break down the conventional cryptographic systems. So, lot of research is also taking place in that. We encourage it. See, the ultimate idea of this college is to produce human resources in terms of students who can think positively, who can think progressively, and who will contribute to the society
for its well-being in the due course of time. ఓకే. సో ఇక్కడ గనక స్టూడెంట్ వస్తే వాళ్ళు తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటారు? అసలు కేపీఆర్ఐటీలో జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కి మీరిచ్చే భరోసా ఏంటి? వాళ్ళు ఫండమెంటల్స్ థరోగా ఉంటారండి. We equip them with the skills required to face new challenges in their life. We encourage it. We give due weightage. ఇప్పుడు మనం కేపీఆర్ఐటి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ లో ఉన్నాము అండ్ మనతో పాటు డాక్టర్ సుభాష్ గారు ఉన్నారు, హెడ్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్. నమస్తే సార్. నమస్తే మేడం. కొత్తగా జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కి మీరిచ్చే అడ్వైస్ ఏంటి? అసలు ఇందులోనే ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలంటారు? నమస్తేనండి, మైసెల్ఫ్ డాక్టర్ సుభాష్, హెడ్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ హియర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ద అటానమస్ ఇన్స్టిట్యూట్ కేపీఆర్ఐటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్. వీఆర్ హ్యావింగ్ ద 2 బ్రాంచెస్. సిఎస్సిలో 240 ఇంటేక్ ఉందండి. ఇంకోటి ఏఎంఎల్ ఏంటంటే ఇంకో బ్రాంచ్ ఉంది, ఏఎంఎల్ ఉంది, సిఎస్సి ఏఎంఎల్, అందులో 120 ఇంటేక్ ఉందండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ లైక్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళకి చాలా ఏంటంటే మోటివేషన్ క్లాసెస్ కావచ్చు. వాళ్ళు పర్టికులర్గా వీఆర్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ప్లేస్మెంట్స్ అండి. అంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఒక ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చేసరికి వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ కావాలి. సో ప్లేస్మెంట్స్ కావాలంటే వాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ వాళ్ళకు చెప్పాలని చెప్పి స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే వాళ్ళకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచే వాళ్ళకు అంటే కంప్లీట్గా కోడ్ తంత్ర కావచ్చు, అంటే ఏమైనా ప్లేస్మెంట్ సంబంధించింది, ఏమన్నా లైక్ జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ సంబంధించింది ఎక్స్ట్రా అంటే లైక్ మనకు కంప్లీట్గా కంప్యూటర్ ట్రైనింగ్స్ అంటే కంప్యూటర్ సిఆర్టీ ప్రోగ్రాము, కోడ్ తంత్ర ఇలాంటివి ఎక్స్ట్రా అన్ని అంటే ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ చెప్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఆర్ ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చేసరికి ఇంకా ఎక్స్ట్రా అన్ని నేర్చేసుకొని వాళ్ళు ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చేసరికి 100% ప్లేస్మెంట్ అవుతుందండి. అంటే సాధారణ కొందరు పాటించారు, కొందరు పాటించారండి. కానీ ఈ కాలేజ్ ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, మా డైరెక్టర్ సార్ కావచ్చు, ప్రిన్సిపల్ సార్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ ఏంటంటే దే ఆర్ బిగినింగ్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అంటే వాళ్ళకు స్టూడెంట్ వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళకు చాలా హ్యాపీయెస్ట్గా వాళ్ళకు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచే నేర్పియాలని చెప్పి పక్కాగా ప్లాన్ చేసుకొని అన్ని చేస్తున్నామండి. సో అంటే ఇక్కడ కరికులం ఎట్లా ఉంటుందండి? కరికులం అంటే మాకు ఇప్పుడు అండర్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ అండి. ఇది అండర్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో వీఆర్ అండర్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ అప్రూవ్డ్ బై ఏఐసిటీ ఓన్లీ. సో కరికులం ఏదంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ప్లేస్మెంట్ అండ్ ల్యాబ్ ప్రాక్టికల్స్ అండి. అంటే స్టూడెంట్కి కంపల్సరీ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ రావాలని చెప్పి దాని మీద చాలా మంచి ఫోకస్ చేస్తున్నాం. అంటే లైక్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అసిస్ట్ చేస్తున్నారు, అంటే కంప్లీట్గా ఈ విధంగా పెట్టండి, ఈ విధంగా పెట్టండి చెప్తాం. సో ఆ విధంగా వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళతో సంప్రదింపులు చేసిన తర్వాత మాకు బిఓఎస్ ఉంటుంది. ఆ బిఓఎస్లో ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్తున్నారు అన్నమాట, సజెస్ట్ చేస్తున్నారు ఈ బిఓఎస్లో ఈ విధంగా ప్రాక్టికల్గా ఫోకస్ చేయండి, స్టూడెంట్స్ బెనిఫిట్ ఏమైనా చేయండి అంటే ఆ విధంగా కరికులం డిజైన్ చేసినాం. సో ఇప్పుడు కేపీఆర్ఐటి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఫ్యాకల్టీ మనతో పాటు ఉన్నారు, వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. నమస్తే అండి, మీ పేరు? చంద్రశేఖర్. ఓకే, చంద్రశేఖర్ గారు, ఇక్కడ మీరు ఏం ట్రైనింగ్ చేస్తుంటారు? సో ఈ కేపీఆర్ఐటీ కాలేజ్లో అండ్ కేపీఆర్ఐటీ సిఓఈ కాలేజ్లో టెక్నికల్ ట్రైనర్గా వర్క్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మేము ఏంటి అంటే ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫ్రమ్ 1 సెమిస్టర్ నుంచి అండ్ 3 4 2 సెమిస్టర్స్ వరకు సో టోటల్ కార్పొరేట్కి కావాల్సిన తగ్గట్టు వాళ్ళ ట్రైనింగ్కి రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టు సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఆల్ ద ట్రైనింగ్ సెషన్స్ హియర్. ఓకే. సో మా యొక్క ట్రైనింగ్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎలా ఉందంటే సార్, సో బేసిక్గా మనం బయటి కాలేజెస్లో చూస్తే సో ఫ్రమ్ థర్డ్ ఇయర్ ఆర్ ఫోర్త్ ఇయర్లో ఒక లిమిట్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్లో ఒక కోర్స్ అనే దానికి నేర్పిస్తారనమాట. అలా నేర్చుకోవడం వల్ల స్టూడెంట్స్ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ చేయలేకపోతున్నారు. ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఈ కేపీఆర్ఐటీ కాలేజ్ అనేది ఎలా స్టెప్ ఇన్ అయింది అంటే సో వీ టుక్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ సెమిస్టర్ టు ఫైనల్ ఇయర్. సో ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి మొత్తం ట్రైనింగ్ సెషన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తున్నాం. లైక్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్లీ వీ కెన్ మేక్ స్టూడెంట్స్ టు లెర్న్ టెక్నికల్ స్కిల్స్. అండ్ థర్డ్ ఇయర్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్లో మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే యాప్టిట్యూడ్ స్కిల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అనేది నేర్పిస్తున్నాం అనమాట. ఏదైనా ఒక స్టూడెంట్కి బయట జాబ్ రావాలి అంటే మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్, సెకండ్ వన్ వచ్చేవాటికి బిహేవియరల్ స్కిల్స్ అనమాట. సో ఫస్ట్ 2 years వీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద టెక్నికల్ స్కిల్స్ అండ్ నెక్స్ట్ 2 years వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద బిహేవియరల్ స్కిల్స్. సో ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్స్కి రిక్వైర్మెంట్ కావాల్సిన తగ్గట్టు ఏవైతే డీటెయిల్స్ కావాలో సో అవన్నీ కూడా వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ ట్రైనింగ్. లైక్ ఇంకా ఇన్ డెప్త్కి వెళ్తే సో ఫ్రమ్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి సి లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్, సెకండ్ సెమిస్టర్లో పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్, థర్డ్ సెమిస్టర్లో డేటా స్ట్రక్చర్స్, ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో జావా ప్రోగ్రామింగ్, ఇలా ఫస్ట్ 2 years వాళ్ళకి టెక్నికల్ స్కిల్స్ అనేది ఆఫర్ చేస్తుంది. నమస్తే సార్, మీ పేరు? ఐఎమ్ నరేష్ కుమార్. ఓకే, నరేష్ కుమార్ గారు, ఇక్కడ స్టూడెంట్స్కి మీరు ఏం టీచ్ చేస్తారు? ఒక్క కోర్స్ అని కాదు, ప్లేస్మెంట్ రెడీ చేస్తాం స్టూడెంట్స్కి. వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎమర్జింగ్ ట్రెండ్స్, ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ వాటన్నిటిలో ట్రైన్ చేస్తాం. సో దట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఈజీగా ప్లేస్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఎప్పటి నుంచి ఉంటుందండి ఈ ట్రైనింగ్ అంతా కూడా వాళ్ళకి? ట్రైనింగ్ త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ ఉంటుంది. త్రూ అవుట్ ది ఇయర్. సో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి వాళ్ళకి వేరే సబ్జెక్ట్స్ యాజ్ అకాడమిక్స్తో పాటుగా ట్రైనింగ్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. సో దట్ వీక్లీ 6 hours ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం వాళ్ళకి. అది ఏంటంటే ఇట్ హెల్ప్స్ ద స్టూడెంట్స్. సింపుల్, అవర్ ట్రైనింగ్, అవర్ మోటో ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఇస్ సింపుల్, టు equip the students with skills and knowledge
required to secure a job after their graduation. ఓకే, సో 4 years కంప్లీట్ చేసుకుని వెళ్ళిన స్టూడెంట్ దానికి ఏ జాబ్ కావాలో వాళ్ళే సెలెక్ట్ చేసుకునేలాగా Yes. ట్రైన్ చేస్తారు. సో మేము స్టూడెంట్స్తో చాలా మందితో మాట్లాడాము. మాకు ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ అంతా కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా అని వాళ్ళు చెప్పారు. సో ఎవ్రీ ఇయర్ కొత్త కొత్త వాళ్ళందరూ వస్తుంటారు కదండి, ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు మీరు వాళ్ళని? స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం. ఓకే, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో దెన్ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద ట్రైనింగ్ పార్ట్. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్స్తో మేము మాట్లాడాము. వాళ్ళందరూ కూడా అంటే మా ఫ్యాకల్టీ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారంటున్నారు. సో మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి 4th year వరకు వాళ్ళతోటే ఉంటారు. ఎవ్రీ ఇయర్ కొత్త కొత్త స్టూడెంట్స్ వస్తుంటారు. సో మీరు వాళ్ళతోటి ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు? సో స్టూడెంట్స్ యొక్క 60 members క్లాస్లో 60 members ఉంటే సో 60 members హ్యాస్ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్స్. సో వీళ్ళందరినీ ఒకే ట్రాక్లోకి తీసుకురావాలంటే దెర్ ఈస్ ఓన్లీ ద వన్ మెడిసిన్. ఆ మెడిసిన్ మోటివేషన్. ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ గివ్ ద మోటివేషన్ టు ద స్టూడెంట్స్, సో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్, ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కెరీర్ అండ్ దెన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ బీటెక్, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా డెఫినెట్లీ దే విల్ అట్రాక్ట్. సో ఆటోమేటిక్గా వన్స్ దే ఆర్ ఇన్ అండర్ కంట్రోల్, డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఏ డౌట్ ఉన్నా ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే దే కెన్ షేర్ ఈజీలీ. సో ఆటోమేటిక్గా మేము కూడా వాళ్ళకి ఏదైతే క్వరీస్ ఉన్నాయో అవి ఈజీగా సాల్వ్ చేయడం ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్గా ఒక ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ KPRITA ఎందుకు ఇంజనీరింగ్లో అంటే ఏం చెప్తారు? ఎస్ మ్యామ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. సో యాక్చువల్లీ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ప్రతి ఒక్క పేరెంట్కి ఉన్న మెయిన్ మోటో అండ్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే 4 years అయిపోయిన తర్వాత మా అబ్బాయి లేదా మా అమ్మాయి జాబ్ ప్లేస్ అవ్వాలి అనుకుంటారు. దానికి కావాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు మంచిగా ఒక వంటకం చేయాలి అంటే దానికి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎలా అయితే కావాలో అల్టిమేట్గా ఒక ప్లేస్మెంట్ రావాలి అంటే దానికి క్వాలిటీ ట్రైనింగ్ అనేది కావాలి. ఆ క్వాలిటీ ట్రైనింగ్ అనేది నేను ప్రీవియస్గా చెప్పినట్టు సో వేరే కాలేజెస్తో కంపేర్ చేస్తే సో షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఉండడం వల్ల ప్రాపర్గా మనకి నాలెడ్జ్ అనేది ఈవెన్ ట్రైనర్స్ ఇచ్చినా సరే స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రిసీవ్. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లం అనేది KPRITతో మనం ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తున్నామంటే ఎట్ హోల్ సెమిస్టర్ అంతా ఉంటున్నాం కాబట్టి 4 years కూడా ట్రైనర్స్ వీళ్ళతోనే ఉంటారు స్టూడెంట్స్తో. సో ఆటోమేటిక్గా ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇక్కడ చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా సో స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళకి కూడా కంప్లీట్గా ఒక సబ్జెక్ట్ మీద మంచి కమాండ్మెంట్ వస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా దే కెన్ క్రాక్ ఎనీ జాబ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ చూస్ KPRIT. సో మీరేం చెప్తారు సార్, KPRIT కాలేజ్ని స్టూడెంట్స్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే? ఇక్కడ ఆల్ ఆర్ వెల్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ మేము ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే వాళ్ళని ట్రైనింగ్ ఇస్తూ మోటివేట్ చేస్తూ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ దే ఆర్ రెడీ ఫర్ ది ప్లేస్మెంట్స్. విల్ మేక్ దెమ్ రెడీ ఫర్ ది ప్లేస్మెంట్స్. ఓకే, చాలా మంది ఏంటంటే ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చాక చూద్దాంలే అట్లా ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో KPRITలో మనకి ఫ్యాకల్టీయే స్వయంగా చెప్తున్నారు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి 4th year వరకు ఎవరైతే మెంటర్ ఉంటారో వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళే కంటిన్యూ అవుతారు. నెక్స్ట్ వచ్చే బ్యాచెస్ కూడా వాళ్ళే ఉంటారన్నమాట. సో అది బెనిఫిట్ ఇక్కడ. సో చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు మనతో పాటు KPRIT నుంచి చీఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ నాగరాజ్ గారు ఉన్నారు. నమస్తే అండి. సో నాగరాజ్ గారు, సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్రిడేషన్ కానీ అసలు ఏమేమి కోర్సెస్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్కి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? సో మా దగ్గర 2 ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి మేడం. ఒకటి కొమ్మూరి ప్రతాప్ రెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అఫిలియేటెడ్ టు JNTUH అటానమస్ కాలేజ్ మేడం ఇది. అండ్ దీనికి UGC అక్రిడేషన్ అండ్ NBA NAC 3 అక్రిడేషన్స్ ఉన్న కాలేజ్. 2008లో ఈ కాలేజ్ మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేశాము. ఇంకొక కాలేజ్ వచ్చేసి KPRIT కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అఫిలియేటెడ్ టు ఉస్మానియా. ఇది వచ్చేసి అటానమస్ కాలేజ్ మేడం. అండ్ 2010లో దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం విత్ MBA ప్రోగ్రామ్. 2024లో మేము ఇంజనీరింగ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం ఈ కాలేజ్లో. ఈ కాలేజ్ కోడ్ KPRC, JNTU కాలేజ్ కోడ్ వచ్చేసి KPRT మేడం. దీనికి కూడా UGC అక్రిడేషన్ ఉంటుంది అండ్ NAC అక్రిడేషన్స్ 2 ఉంటాయి మేడం. సో ఇది అక్రిడేషన్స్ గురించి. అండ్ కోర్సెస్ వచ్చేసి JNTU అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్లో CSE, AIML, ECE, సివిల్ 4 కోర్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఉస్మానియా అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్లో వచ్చేసి CSE అండ్ AIML 2 కోర్సెస్ ఉన్నాయి. టోటల్ కలిపి 1000 సీట్స్ వరకు 2025-26 అకాడమిక్ ఇయర్కి మేము వెళ్తున్నాం మేడం. ఓకే, సో అంటే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుందండి? మేడం అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి టోటల్ మాకు ఎన్ని సీట్స్కి అయితే గవర్నమెంట్ అండ్ యూనివర్సిటీ పర్మిషన్ ఇస్తుందో అందులో 70% ఆఫ్ ది సీట్స్ త్రూ EPSET 2025 సీట్స్ ద్వారా గవర్నమెంట్ మాకు పంపిస్తారు. రిమైనింగ్ 30% ఆఫ్ ది సీట్స్ ఎవరైతే EPSET క్వాలిఫై కాలేదో వాళ్ళు మాత్రం మేనేజ్మెంట్ కోటాలో స్టేట్ కౌన్సిల్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం మేము అడ్మిషన్ తీసుకుంటాం మేడం. సో ఎవరైతే కౌన్సిలింగ్లో ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందో EPSET క్వాలిఫై అయ్యారో
వాళ్ళు మాత్రం కాలేజీకి వచ్చి వాళ్ళకు సంబంధించిన అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకు కౌన్సిలింగ్లో కాలేజ్ కోడ్, వాళ్ళకి నచ్చిన కాలేజ్ని, వాళ్ళకి నచ్చిన బ్రాంచ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని గవర్నమెంట్ ఈసారి కొత్తగా ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ని వాళ్ళకు స్పెషల్గా వాళ్ళకు పెట్టారు మేడం. సో సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కౌన్సిలింగ్ 3 కలిపి ఉంటాయి పిల్లలకి. సో ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని పిల్లలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. ఓకే సార్, ఇప్పుడు మరి స్టూడెంట్స్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉన్నటువంటి జనరేషన్ ఇది. సో చాలా బయట చూసుకుంటే మనకి చాలా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. సో స్టూడెంట్కి వై KPRIT అంటే మీరేం చెప్తారు? గుడ్ క్వశ్చన్ మేడం. సో KPRIT మాత్రమే ఎందుకు చేసుకోవాలి అనే దానికి మా దగ్గర స్టూడెంట్కి ఎవరికైనా ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారు అని అంటే మంచి భవిష్యత్తు కోసం మాత్రమే పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ చేస్తారు. దాని గురించి మేము మా ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ అకాడమిక్స్ చాలా ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నారు. సో థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఫోర్త్ ఇయర్లో స్టూడెంట్స్ లైఫ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రాసెస్లో వాళ్ళకు GRE కానీ TOEFL కానీ అండ్ ప్లేస్మెంట్ గురించి కానీ దేని గురించి వాళ్ళకి వెళ్ళాలి, అబ్రాడ్కి వెళ్ళాలా, ఇక్కడే ఆన్ క్యాంపస్లో మేము జాబ్ సంపాదించుకోవాలా అనే ప్రాసెస్లో సో మా ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫస్ట్ ఇయర్లో మోటివేషనల్ క్లాస్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, సెకండ్ ఇయర్లో కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్, థర్డ్ ఇయర్లో సాఫ్ట్ స్కిల్స్, టెక్నికల్ స్కిల్స్, ఈ స్కిల్స్ అన్నీ నేర్పడం ద్వారా ఫోర్త్ ఇయర్లో వాళ్ళని సిద్ధంగా ఉంచుతాం ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ దానికి. అండ్ ఏ కంపెనీ వాళ్ళైనా వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాళ్ళకి అడిగేది అకాడమిక్స్లో 70% ఉందా లేదా, అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కొన్ని కంపెనీస్ 60% అడుగుతారు, 60% ఉందా లేదా. సెకండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, సబ్జెక్ట్ కానీ ప్రోగ్రామింగ్ కానీ వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉంది. సో దీని గురించి మా టీం వాళ్ళకు స్టూడెంట్కి ఏ విధమైన కమిట్మెంట్ ఇచ్చామో అంతకు మించి వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి మా టీం సిద్ధంగా ఉంది. దీని గురించి స్పెషల్గా ఈ ఇయర్ మాకు డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ సుధీర్ ప్రేమ్ కుమార్ గారు, స్టేట్ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ అండ్ రాయలసీమ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్గా చేశారు అండ్ రిటైర్డ్ JNTH ప్రొఫెసర్ని మేము డైరెక్టర్ కమ్ ప్రిన్సిపల్గా రిక్రూట్ చేసుకున్నాము. ఆయన ఆధ్వర్యంలో 2025-26కి KPRIT కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ KPRIT సక్సెస్ఫుల్గా పిల్లలకు నచ్చినట్లుగా మేము ముందుకు వెళ్తున్నామని గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాం. అండ్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్లో పిల్లలకు కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ హాస్టల్ అండ్ వాళ్ళకి ఏ విధంగా అయితే కావాలో వివిధ రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలకు కూడా మనకు అద్భుతమైన హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ కాలేజీలో ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఎట్లాంటి స్టూడెంట్ వాళ్ళైనా ఆ కాలేజీలో సీట్ తీసుకోవడానికి అందరూ అర్హులే అని నేను చెప్తున్నాను మేడం. ఓకే అండి నాగరాజ్ గారు. సో KPRITని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని స్టూడెంట్స్కి చాలా చక్కగా క్లారిటీ ఇచ్చారు మీరు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం.